गुड मॉर्निंग बच्चे बच्चे ਆਪਾਂ ने अब्दाली ਦੇ हमले है ਜਿਹੜੇ ਉਹ पढ़े ਸੀਗੇ और ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 15ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਬੇਟੇ 15 ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਹਮਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੀਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। और नैक्सट अज बच्चे आप कर रहे हैं 6th जोड़ा हमला है अब्दाली का 1761-62 की जी गल है उस दे समय की गल है कि अब्दाली है जोड़ा अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान वापस जाण मगरों सिखा ने अपनी सरगर्मियां तेज़ कर दित्तियां। भाव कि जो भी अब्दाली है जोड़ा वो अफगानिस्तान दे विच चलिया जांदा सीगा वापस चलिया जांदा सी तो उस समय सिख है जिहड़ी अपनी कार्रवाइयां नूं तेज़ कर दिंदे। तो उन्होंने सब तो पहला सियालकोट विच 4 महर का जोड़ा फौजदार सीगा ख्वाजा मिर्जा खान पहला उन्होंने कतल कर दिता। उस तो बाद जलंधर दुआब के 2 पठान सीगे उन्होंने हरा दिता। उस तो बाद सिखा ने सरहंद ते मलेरकोटला के इलाकों के बहुत सारी लुट्ट मार है जिहड़ी वो कीती और सिखा ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के उद्देश नाल कई किलियां की जिहड़ी उसारी कराई और गुजरावाला का किला उन्होंने सब तो वध प्रसिद्ध होया। और सिखा ने कलानौर बटाला हरगोबिंदपुर अमृतसर लाहौर आले दुआले जिहड़े खेतर सी बचे उन्होंने उत्ते अपना कब्जा कर लिया। सिखा की वधदी हुई शक्ति को कुचलण लई पंजाब का जिहड़ा सूबेदार सीगा ख्वाजा उबेद खां उसने 10,000 सैनिकों के नाल सिखा नूं गुजरावाला के किले में घेरा पा लिया और जस्सा सिंह आलूवाली की अगवाई में सिखा ने ना केवल उसनूं हरा दिता सगों जिहड़ा उहदा खजाना सी बेटा उसनूं भी उसने लुट लिया। इस तो बाद सिखा ने अगे बढ़ के 1761 की गल है कि लाहौर पर कब्जा कर लिया और जित प्राप्त करन करके जिहड़ा खालसा सीगा और उसने जस्सा सिंह आलूवालिया नूं सुल्तान उल कौम की जिहड़ी उपाधि है उसनूं दिता। इसनूं अंडरलाइन कर लो बच्चे सुल्तान उल कौम की उपाधि है जिहड़ी वो दिती गई। इस तो बाद सिखा ने जंडियाला दे निरंजनीय संप्रदाय जिहड़ा निरंजनीय संप्रदाय सी उस वाल अपना ध्यान किया और उसका अकाल दास सिखा का कट्टर दुश्मन सीगा उसनूं सिखा नूं कतल कराउणा चाहुंदा सी और इसलिए उसने आप हमेशा अब्दाली की मदद की सी और इसलिए सिखा नूं सबक सिखाउण दा फैसला भी किया। सिखा ने उसनूं सिखा नूं लग्गिया कि वो साडा दुश्मन है। तो अकिल दास असनूं अकाल दास भी कहते हैं बेटा अकिल दास भी कहते हैं। अकिल दास नूं इस संबंधी जो पता लग्या तो उसने अब्दाली नूं फौरन मदद लई अपील की। वो अब्दाली नूं बुला लैंदा कि तू मेरी आके हैल्प कर। तो अब्दाली है जिहड़ा पंजाब दे विच सिखां दी शक्ति नूं कदे भी बर्दाश्त नहीं सी कर सकदा तो इसलिए वो है जिहड़ा 1761 दे विच अपने नाल एक बहुत ज़्यादा विशाल जिहड़ी आर्मी है उसनूं लैके वो पंजाब आ जांदा है। तो अब्दाली ने बिना किसी औकड़ दे लाहौर ते कब्जा कर लिया। उस तो बाद जंडियाला वाल वधिया इत्थे पहुँचण ते उसनूं खबर मिल गई कि सिख उत्थों जा चुके हैं। इसलिए मलेरकोटला के नेड़े स्थित कूप तो भाव इत्थे कुप है बेटे जिहड़ा मलेरकोटले नूं जदों आपां जाने आ ना रस्ते दे विच कुप पिंड आउंदा है। ये उत्थों की जिहड़ी घटना है दसी गई है। कूप पिंड विखे इकट्ठे होए बड़ी तेज़ी नाल मलेरकोटले वाल वो वधिया और उस तो बाद उसने सरहंद के सूबेदार जैन खान को भी अपने फौजां समेत उत्थे पहुँचण का आदेश दिता। उन्हें कहा कि इत्थे पहुँच और इस सांझी जिहड़ी फौज ने 5 फरवरी 1762 5 जिहड़ी फरवरी है 1762 नूं कुप विखे सिखां ते अचानक हमला कर दिता और सिख उस समय जिहड़े सीगे परिवारां नूं सुरक्षित लिजाण लई एक थां तो दूजी थां लैके जा रहे सी और उस समय शस्त्र ते भोजन की जिहड़ी है उन्हां दे कोल कमी सी। तो उन्होंने बच्चों को चाह पासे तो घेरा पा लिया तो सिखां दे कोल शस्त्र ज़्यादा नहीं सीगे इस करके वो मुकाबला ना कर सके और इस लड़ाई दे विच सिखां दा जिहड़ा आपां गल कर सकते हैं कि सिखां दा बहुत ज़्यादा नुकसान होया। तकरीबन 25,000 तो 30,000 दे सिख इसनूं अंडरलाइन कर लियो बच्चे कि 25 तो 30,000 तक जिहड़े सिख सी वो शहीद हो गए और इस दे विच इस्त्रियां भी शहीद होईयां बच्चे भी शहीद होए और बजुर्ग भी शहीद होए। सिख इतिहास दे विच इस घटना नूं वड्डा घल्लूघारा कहा जाता है। अंडरलाइन कर लो बच्चे मेन क्वेश्चन 5 मार्क्स का यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि वड्डा घल्लूघारा वाली घटना की है हुण यह कदों हुई है 5 फरवरी नूं हुई है 1762 नूं हुई है कुप पिंड विखे हुई है और वड्डा घल्लूघारा वाली जिहड़ी घटना है इसनूं जाणिया जांदा है। और इस दे विच सिख इतिहास दे विच जिहड़ा है भारी नुकसान होया सिखां दा। उन्होंने ना केवल उन्होंने ना तो हारिया जा सकिया तो ना ही उन्होंने तो उत्साह लई किसी कोलों घट भी नहीं होए और इस भयानक घटना नाल अब्दाली है जिहड़ा अमृतसर पहुँच गया। उस तो बाद उन्हें अमृतसर दे विच हरमंदर साहिब है जिहड़ा उसनूं ढह ढेरी कर दिता भाव कि उसनूं तोड़ दिता और सिखां नूं कुचलण लई उसने लाहौर विच जिहड़ा रहा और 60,000 सिख दिवाली के मौके पर इकट्ठे होए हुए सी अब्दाली नूं पंजाब विचों कड्ढण दा प्रण किया। तो अब्दाली है जिहड़ा उसने अमृतसर दे विच
ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਣਭੂਮੀ ਮੀਨਿੰਗ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਅਬਦਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਾਬਲੀ ਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਸੀਗਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਕਸੂਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਔਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਜੈਨ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਾਬਲੀ ਮਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ 7th ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ 7ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ 5th ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਔਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 30,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਸਿੱਖ ਹੀ ਮਿਲੇ, 30 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੰਦ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਯੁੱਧ ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਿਓ ਬੱਚੇ, ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਐਂਡ ਰਾਜਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਉਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਹਮਲਾ ਬੇਟੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ 8ਵਾਂ ਹਮਲਾ 18th ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੀਨਿੰਗ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਕਈ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ ਮੁਹਿੰਮ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕੁਚਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਬੇਟਾ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਅਸੀਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ 14 ਜਨਵਰੀ 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਅਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੇ ਬੇਟਾ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਰੁਹੇਲਖੰਡ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਹੇਲਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਰੁਹੇਲਖੰਡ ਰੁਹੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਰਾ ਕੇ ਭਜਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਹੇਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ।
ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਹਿੰਦੂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਹੈ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1752 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 1756 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹੇਲਾ ਨੇਤਾ ਨਜੀਬੂ ਦੌਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ 1758 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਬਦਾਲੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਰਾਠਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਾ ਆਪਣਾ 15 ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਥਰਡ ਬੈਟਲ ਹੈ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਫ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਸਟ ਹੈ ਔਰ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।